सत श्री अकाल जी, मैं सुरदीप लैके आई हाँ एक होर बड़ी ही दिलचस्प कहानी। बच्चों, जेकर तुहानू ये कहानी पसंद आवे तां सारी कहानी सुनन तो बाद इस कहानी नू अपने दोस्तां दे नाल जरूर शेयर करियो ते जेकर तुसी चैनल नू सबसक्राइब नहीं कीता होया तां चैनल नू सबसक्राइब करके घंटी नू दबा के ऑल प्रेस कर दियो तां जो तुहानू सारियां कहानियां सब तो पहला मिल सकन। बड़े चिरां दी गल है, मंगोलिया दे जंगल विच रिच अते काटो विच बड़ी गूढ़ी दोस्ती सी। दोवें जने सारा काम इत्थों तक के शिकार भी रल के करदे सन। रिच अपने नाल नाल काटो दे लई खाना भी लियाउंदा सी। काटो नू खाण लई जो भी मिलदा उस विचों अद्धा रिच नू दे दिंदी सी। जंगल विच रहन वाले लूंबड़ नू दोवां दी इन्नी गूढ़ी मित्रता बिल्कुल भी चंगी नहीं लगदी सी। उसने मन ही मन दोहां विच फुट पाउण दी विਉਂਤ बना लई। एक दिन मौका देख के लूंबड़ ने काटो नू कहा, क्यों भैण, तेरे दोस्त रिच दा की हाल चाल है? काटो खुश होके अपनी अते रिच दी मित्रता दियां गल्लां करन लगी। रिच दी सिफत सुन के लूंबड़ गुस्से नाल लाल होण लगा। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੂੰਬੜ ਬੋਲਿਆ, ਭੈਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਐ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਰਿਚ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਟੋ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਲੂੰਬੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਚ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਰਿਚ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਟੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਵਧੀਆ ਮਾਸ ਆਪ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਲੂੰਬੜ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੂੰਬੜ ਕਾਟੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ शक दा बीज के तुरदा होया। काटो सोचन लगी, लूंबड़ किते ठीक तां नहीं कह रहा सी। मैं तां रिच नूं अपना मित्र समझदी हां अते हो सकदा है ओ मैनूं बुद्धू बना रहा होवे। अगले दिन रिच अते काटो जंगल विचों फल इकट्ठे कर लिआए। उन्हां नूं साफ कीता अते खाण लगे। उसने काटो नूं भी खाण नूं कहा, पर काटो ने फल नहीं खाधे। रिच हैरान सी। काटो सोच रही सी शायद लूंबड़ सच कह रहा सी। थोड़ी दूर जाण ते रिच नूं शहद दियां मक्खियां दा छत्ता दिखाई दिता। रिच ने उस विच अपना मूँह दे के ढिड भर के शहद खाधा। शहद खाण बाद मुच्छां साफ करदे होए उसने काटो नूं शहद लई सद्दिया। काटो देख रही सी कि रिच ने पहला ही सारा कुछ खा लिया सी। उस नूं लूंबड़ दी गल ते पूरी तरह विश्वास हो गया सी। कोई गल नहीं, रिच नूं तां हुण मैं सबक सिखाऊंगी। दूजे दिन रिच अते काटो दोवें जने शिकार करन गए। रिच दे हत्थ विच एक बकरी दी टंग आ गई। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਟੋ ਸੀ। ਕਾਟੋ ਨੇ ਰਿਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੱਕਰੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। बेचारा रिच। अगे रिच नूं खरगोश दिसिया। उस नूं फड़न लई ओ दब्बे पैरी उस वल वधिया। इस वार तां काटो ने हद ही कर दित्ती। ओ रिच दियां अखां दे सामने फुर्ती नाल सिर ते चढ़ के बैठ गई। रिच डर नाल थर थर कंबन लगा। खरगोश भी झाड़ियां विच जा लुकिया। काटो ने रिच नाल गल करनी बंद कर दित्ती। उस दा ढिड ही किन्ना सी, कुछ भी खा के ढिड भर लेंदी। रिच शिकार ते इकल्ला ही जान लगा सी, पर काटो पिछों जाके उसनूं परेशान करना कदे ना भुलदी। एक दिन रिच नूं एक छोटा सूर दिखाई दिता। कई दिनां तो रिच कोई शिकार नहीं कर सकिया। भला फल फुल नाल उस दा ढिड कित्थे भरदा? उसनूं अंतां दी भुख लगी सी। उसने सूर नूं फड़न लई छाल मारी। काटो भी देख रही सी। ਉਹ ਵੀ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਚ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰਿਚ ਸੂਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਦੌਣੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੂਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ। ਰਿਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਕਾਟੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜੇ 9 ਕਾਟੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੂਛ ਤੱਕ ਖੁੱਭ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਟੋ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਪ ਉੱਠੀ। ਰਿੱਛ ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਲਏ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਟੋ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ। ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿੱਛ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। 9 ਬਾਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਟੋ ਭੱਜ ਤੁਰੀ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਕੁੱਦਣ ਲੱਗੀ। ਰਿੱਛ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸੂਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿੱਛ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੱਛ ਨੇ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਕਾਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੱਛ ਇਕੱਲਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਕਾਟੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੂੰਬੜ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਮਾंस ਖਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਰਿੱਛ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੂੰਬੜ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆਂ, ਖਾਂਦੇ ਆਂ, ਪੀਂਦੇ ਆਂ, ਉੱਠਦੇ ਆਂ, ਬੈਠਦੇ ਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੂੰਬੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿੱਛ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਟੋ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਲ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।